Okay, in the last lecture, already discussed point that is the K-map equation. Okay, means two variable K-map, three variable K-map, and four variable K-map. Okay, also discuss the don't care condition. Okay, so everyone clear that how to solve the K-map equations? Yes, ma'am. Okay, in the K-map, what happened? Grouping is required. So how many cells you have to group? What is the condition for grouping? Suppose in your screen, four variable K-map is there. So how to group the K-map table? Which is the condition required for that? Always make grouping in the form of two variable or two cell, two adjacent cell, four adjacent cell, 8 adjacent cell, or 16 adjacent cells likewise. Okay, here is the in first example four cells grouping also. Okay, here is the horizontal grouping, here vertical grouping is there. Okay, here four cells grouping is there. Okay, first group is a, here is a first group. Okay, these four cells adjacent first group. Second group, this is the second four cell group, and third group is a, this is the third group. Okay, means you can combine the four adjacent cells in the form of 2 cell, 4 cell, 8 cell, or 16 cell, etc. Okay, everyone understand? सगळ्यांना समजतंय का ग्रुपिंग कसं करायचंय? एकतर तुम्ही 2 सेलचं ग्रुपिंग करू शकताय, 4 सेलचं ग्रुपिंग करू शकताय, 8 सेलचं ग्रुपिंग करू शकताय, किंवा 16 सेलचं ग्रुपिंग करू शकताय. सपोज युअर केमॅप टेबल इन दी फॉर्म ऑफ 2 व्हेरिएबल्स. ओके, 2 व्हेरिएबल केमॅप असेल तर कितीपर्यंत ग्रुपिंग होऊ शकते? 4 सेल्स असणार आहेत. ओके, 4 सेल्स असणार आहेत म्हणजे ग्रुपिंग किती होणार आहे? तिथे 4 सेल्स असणार आहेत ना. ओके, 4 सेल्स असणार आहेत म्हणजे ग्रुपिंग कितीचं होऊ शकते? एक तर 2 चं किंवा 4 चं ग्रुपिंग होऊ शकते. 4 सेलचं ग्रुपिंग होऊ शकते. सपोज 3 व्हेरिएबल केमॅप असेल तर, सपोज युअर केमॅप रिप्रेझेंटेशन इन दी फॉर्म ऑफ 3 व्हेरिएबल, हाऊ मेनी सेल्स आर प्रेझेंट? 8. Which is the formula? 2 raised to n. N is nothing but the cells. Okay, n is nothing but the cells. So suppose here 2 raised to n means 3 variable is there. Okay, so 2 raised to 3, answer is 8. 8. Okay, so here 8 cells are present. जर 8 सेल असतील तर तुम्ही किती सेलचं ग्रुपिंग करू शकताय? एक तर 2चं ग्रुपिंग करू शकता किंवा 4चं, अदरवाइज 8चं. 8 पेक्षा जास्त ग्रुपिंग होऊ शकते का? No. Why? Because your total cells or maximum cells only 8. So your maximum size for grouping 8 variables or 8 cells. Okay, suppose your example or your KMAP table in the form of 4 variables. So how many cells are present in that? 16. 16. Good. On the basis of this formula. Okay, 2 raised to 4 is equal to 16. 16 cells are present. So कसं कसं ग्रुपिंग करू शकताय तुम्ही 16 सेलचं? आता हे 16 सेल्स आहेत बघा. एक तर तुम्ही 2चं ग्रुपिंग करू शकताय. ओके, म्हणजे जर तुम्हाला व्हॅल्यू फक्त 1 1 इथेच प्रेझेंट असतं, 1 1, तर तुम्ही 2चं ग्रुपिंग फक्त करू शकताय. अदरवाइज तुम्ही 4चं ग्रुपिंग करू शकताय, 8चं ग्रुपिंग करू शकताय, आणि मॅक्सिमम कितीचं करू शकताय? 16चं करू शकताय. ओके, बिकॉज मॅक्सिमम साइज ऑफ युअर सेल इज 16. So this is the condition for grouping.
how many variables are there, how many cells are there, and how to make the group for that K-map table. Okay, everyone got it? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is the criteria for solving the K-map variable. This already example taken in the last lecture. Next is a don't care condition. Don't care condition means what? Anyone tell me? Don't care condition means what? डोंट केअर कंडिशनला पण ग्रुपिंगची कंडिशन काय आहे? सेमच आहे. म्हणजे ग्रुप मस्ट बी आयदर 1 2 4 8 16 सेल्स आर देअर. आता 1 इथं आपल्याला ऍप्लिकेबल का नाहीये? कारण आपण कुठून कन्सिडर केलेलं आहे? कोणत्या व्हेरिएबल पासून कन्सिडर केलेलं आहे? 2 व्हेरिएबल्स. ओके, म्हणजे 2 चे तुमचं ग्रुपिंग होऊ शकते म्हणून 2 4 8 और 16 सेल डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स इन दी एक्सप्रेशन. तुमच्या एक्सप्रेशन मध्ये किंवा एक्झाम्पल मध्ये किती व्हेरिएबल्स आहेत त्याच्यावरून तुमचं ग्रुपिंगची साईज डिपेंड असणार आहे. आणि ईच सेल इन दी ग्रुप मस्ट बी ऍडजस्टंट टू वन ऑर मोर सेल्स इन दॅट सेम ग्रुप. ओके, म्हणजे त्या सेम ग्रुप मध्ये सपोज 1 असेल तर शेजारी म्हणजे ऍडजस्टंटला पण काय पाहिजे? 1च पाहिजे, तरच त्याचं ग्रुपिंग होऊ शकते. ओके, दिस इज द ग्रुपिंग कंडिशन. हिअर ऑल्सो दिस इज द 2 variable grouping. Okay, here also two variable grouping, then here 2 variable, also 4 variable grouping. Okay, next one, don't care condition. What is mean by don't care condition? Don't care condition means while forming of group of cells we can consider a don't care cell as a 1 or 0, or we can also ignore that cell. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही ग्रुप करत असता त्यावेळेस प्रत्येक व्हॅल्यू ग्रुपिंग मध्ये आली पाहिजे. म्हणजे जिथं जिथं 1 आहे ते त्याचा ग्रुप झालाच पाहिजे असं मिनिंग असते. पण ज्यावेळेस डोंट केअर कंडिशनचं एक्झाम्पल असेल, दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ डोंट केअर कंडिशन. डोंट केअर कंडिशन डिनोटेड बाय डी और एक्स. ओके, अल्फाबेट एक्स डिनोटेड बाय डी और अल्फाबेट एक्स. ओके, दिस इज द डोंट केअर कंडिशन. डोंट केअर कंडिशनचा मिनिंग काय आहे? बुलियन फंक्शन मध्ये don't care output terms as a represented with D, and this is the ignoring condition. Ignoring means what? आता तुम्ही ज्यावेळेस ही D टर्म आहे ते केमॅप मध्ये रिप्रेझेंट करताना कशी करणार आहे? अल्फाबेट एक्स ने करणार आहे. ओके, अल्फाबेट एक्स ने करणार आहे. म्हणजे हे एक्झाम्पल आहे. व्हॉट इज द एक्झाम्पल? फंक्शन a, b, c, d is equal to m. m is a mean term. Okay, and in bracket 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15. This is your mean term, means SOP example is there. So कोणत्या कोणत्या कंडिशनला तुमचं 1 येणार आहे? पोझिशनला 1 2 6 7 8 13 14 15 ह्या कंडिशनला काय येणार आहे? 1 येणार आहे. ओके, म्हणजे तुमचं इथे एक 1 येणार आहे, इथे एक 1 येणार आहे. कशावरून हे ठरवलं कुठं कुठं 1 येणार आहे? तर ऑन दी बेसिस ऑफ these input values. ओके, आता तुमची इथं काय कोणती पोझिशन असणार आहे? 0. इथं कोणती पोझिशन असणार आहे? 1. इथं 2. ओके, हिअर इज 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन sorry, here is the 6 and here is the 7, then 8, then 9, then 10, then 11, then 12, then 13, then 14, and last one is a 15. Okay, here is the 15. So which position put 1 and which is the position put x? Tell me anyone. 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15 ह्या पोझिशनला तुम्ही काय करणार आहे? 1 लिहिणार आहे, कारण दिस इज द एसओपी फॉर्म. ओके, एसओपी फॉर्म. मग 1 कुठं आहे पोझिशन? इथे. ओके, 1 पोझिशन, हिअर इज द 1 पोझिशन. नेक्स्ट
2 position, here is a 2 position. Okay, next 6, 6, here is a 6, then 7, here is a 7, then 8, here is a 8, then 13, here is 13, then 14, here is a 14, and last one is a 15. Okay, so ज्या ज्या पोझिशनला मिन टर्म्स आहेत तिथं 1 लिहिलेलं आहे. आता जिथं डोंट केअर आहेत त्या पोझिशनला काय करणार आहे तुम्ही, क्रॉस लिहिणार आहे. दिस इज द डोंट केअर कंडिशन. ओके, तुम्ही ही इग्नोर पण करू शकता, असं त्याचं मिनिंग आहे. मग कुठल्या पोझिशनला आहे, 0, 3, 5 अँड 12. सो 0 position, this is 0 position, 0, then which position, 5, then which position, 3, then next 12. Okay, here is the 12. त्या पोझिशनला काय आलेला आहे, एक्स आलेला आहे. बघा इथे एक्स आलेला आहे, इथे एक्स आलेला आहे, इथे आणि इथे. तर आता तुम्ही काय करू शकताय, त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, डोंट केअर कंडिशन म्हणजे काय मिनिंग सांगितलेलं आहे, ग्रुपिंग मध्ये इन्क्लूड पण करू शकताय किंवा नाही इन्क्लूड केलं तरी चालते. आता काय केलेलं आहे, ह्या 4 चा एक ग्रुप केलेला आहे, ह्या 4 चा एक ग्रुप केलेला आहे. ओके, ह्या 4 चा एक ग्रुप केलेला आहे आणि ह्या 2 चा एक ग्रुप केलेला आहे. तर तुम्ही इथं ग्रुपिंग आता एकच राहिलेलं आहे. ओके, तर ही तुम्ही कन्सिडर पण करू शकता आणि नाही कन्सिडर केली तरी चालू शकते. ह्याचं काय आहे, डोंट केअर कंडिशनचं मिनिंग आहे. जर इथं 1 व्हॅल्यू असते, 1 म्हणजे हा 0 डोंट केअर कंडिशन मध्ये नसता आणि हा मिन टर्म्स मध्ये जर 0 प्रेझेंट असता तर तुम्ही इथं 1 पुट केलं असतं. ओके, जर इथं 1 असतं तर तुम्हाला ह्याचा ग्रुपिंग बनवावं लागलं असतं ह्या ऍडजसंट सेल बरोबर. आता इथं ग्रुपिंग बनवायची काय गरज आहे का, नाही, कारण ही काय आहे, डोंट केअर कंडिशन आहे. म्हणजे एखादी व्हॅल्यू जर डोंट केअर कंडिशन मधली रिमेनिंग राहत असेल ग्रुपिंग बनवण्यासाठी तर तुम्ही ती कन्सिडर नाही केली तरी चालते. ह्याचं मिनिंग आहे डोंट केअर कंडिशन. ओके, जर एसओपी किंवा पीओएस फॉर्म मध्ये जर ती व्हॅल्यू असती 1 किंवा 0 फॉर्म मध्ये तर तुम्हाला कंपल्सरी त्याचं ग्रुपिंग बनवावं लागलेलं असतं. एव्हरीवन अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय डोंट केअर कंडिशन? Yes, ma'am. Okay. So what is the output for that condition? Tell me anyone. What is mean by don't care condition? Anyone tell me what is mean by don't care condition? Tell me what is the answer for that? Everyone solve this equation or solve this table and tell me what is the answer. Y is equal to or function in bracket A, B, C, D bracket complete is equal to. What is the answer for that table? Tell me anyone. Solve and put answer in chat box. Everyone solve this example and put answer in chat box.
What is the answer? Put answer in chat box. No one has solved. सॉल्व करता है का? Yes or no? Hello. Am I audible? Yes, ma'am. सॉल्व करता है ना सगळे? If you solve, then put answer in chat box immediately. Any problem regarding solving the example? Yes or no? Solve करता है का सगळे? Pranali, are you there? Yes, ma'am. सॉल्व करता है? हो, ma'am. ऐश्वर्या, Yes, ma'am. any problem regarding solving the example? Yes or no? No, ma'am. सॉल्व करा सगळेजण. I will call randomly anyone. Anyone solve the example? Tell me answer. Pooja, are you there? Roll number 30. Pooja Ronge, are you there?
No one has solved. Here, tell me what is the answer for this grouping. First, consider this group. Okay. So what is the answer? What is the answer for that group? Here is the which term is cancelled for this? Which term is cancelled? B bar. B bar. Only remaining is term is A bar. Okay. So here first put A bar. Then consider vertical row also, vertical columns also. Okay. Here is the C bar D. Here is the CD. Okay. So which term is cancelled in that? C bar. C bar. So only remaining term is a D. Okay. So next plus. Okay. Here is the sum of product. So plus. ज्यावेळेस तुम्ही नेक्स्ट ग्रुपचं कॅल्क्युलेशन करत असाल त्यावेळेस मिडलला काय येणार आहे? प्लस येणार आहे. ओके. नेक्स्ट कन्सिडर दिस टर्म or this group. Okay, consider this group. So in that group which term is cancelled? Here B bar. Only remaining term is A bar. Okay. So here consider also vertical column. So in that two columns which term is cancelled? D bar. Good. D bar. Only remaining term is C. Good. Then plus. Consider third group. This is third group. So what is the answer for this group? Here is the AB. No any term is cancelled because only one row is present. So AB put as it is. Okay. AB put as it is. No any term cancelled. No one term is a cancelled term. Okay. Also consider the vertical columns. Means these. Okay. So in that term, which term is remaining? At a time, consider these four columns. Means first, second, third, fourth. Okay. Here is the C bar, C cancelled. Also here C bar, C cancelled. D bar cancel. Then D bar cancel. म्हणजे काय होते? प्रत्येक टर्म कॅन्सल होते. ज्यावेळेस तुम्ही व्हर्टिकल कॉलम किंवा हॉरिझॉन्टल रो कन्सिडर करत असाल त्यावेळेस त्याचा आन्सर काय येतं? ग्रुपचं 0 आन्सर येतं. ओके. म्हणजे प्रत्येक टर्म कॅन्सल होत असते. बघा इथे काय आहे? 2 टाइम्स A बार आहे, 2 टाइम्स सिम्पली A आहे. हिअर 2 टाइम्स B आहेत आणि 2 टाइम्स कॉम्प्लिमेंट आहेत त्याचेच. म्हणजे एव्हरी टर्म कॅन्सल्ड इच अदर. ओके. प्रत्येक टर्म काय होते? कॅन्सल होते. म्हणजे आन्सर मध्ये काय येते? 0 येते. म्हणजे ज्यावेळेस तुमचं असं काही ग्रुपिंग झालेलं आहे व्हर्टिकल किंवा हॉरिझॉन्टल त्यावेळेस काय होतंय? एका कोणत्या तरी साईडचं काय होते? आन्सर 0 येते. एवढं लक्षात ठेवायचं. ज्यावेळेस ऍट अ टाइम तुम्हाला चारही टर्म कन्सिडर कराव्या लागत असतील त्यावेळेस आन्सर त्याचं 0 येते. मग विच टर्म इज रिमेनिंग? ओनली AB इज रिमेनिंग. पुट हिअर AB. Plus next grouping, consider these grouping. What is the answer for this grouping? A. Here is the C bar, D bar. Okay. Put as it is C bar, D bar in a vertical or column output and consider next this row also. Okay. So what is the answer? Which term is cancelled for that two terms? B bar. Good. B bar. Only remaining term is a A. Okay. Remaining term is a A. तर आता कोणतं कॉमन पार्ट निघतोय का? काही कॉमन पार्ट निघतोय का यातून? असं आपल्याला सोल्युशन पाहिजे की कॉमन पार्ट केल्यानंतर ना जर हे इक्वेशन मिनिमाइज होत असेल तरच आपण ते कॉमन काढू शकतोय. आता जर मी इथून ह्या दोन टर्म मधून A बार कॉमन काढला. ओके. A बार कॉमन काढला तर रिमेनिंग टर्म काय राहते? C प्लस D. म्हणजे त्याचं काय आपण आन्सर 0 किंवा 1 किंवा ह्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतोय का? नाही. म्हणून A बार कॉमन काढला आणि नाही काढला तरी आपल्या आन्सर वरती मिनिमायझेशन होतंय का? नाही. त्यामुळं काही कॉमन घेऊ शकत नाही यातून.
इथून जर आपण इथून काय ए कॉमन काढला सपोज ह्या दोन टर्म मधून, तर काय रिमेनिंग राहते बी प्लस सी बार डी बार. म्हणजे काय ह्याचं मिनिमायझेशन होतंय का, टर्मचं मिनिमायझेशन होतंय का ह्यामध्ये कॉमन घेतल्यानंतर ना काही नाही. तर दिस इज युअर फायनल आन्सर. ओके, एव्हरीवन गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज युअर डोंट केअर कंडिशन एक्झाम्पल. म्हणजे तुम्ही सपोज अजून इथं जर एक एक्स असता, ओके, इथे एक्स असता तर तुम्ही ह्याचं ग्रुपिंग नाही केले तरी चालते. ओके, इथे एक्स असता तरी ग्रुपिंग नाही केले तरी चालते. पण ज्यावेळेस तुमच्या एक्झाम्पल मध्ये इफ हिअर प्रेझेंट 1, ओके, प्रेझेंट 1 हिअर, suppose here present 1, then in that case what happened, you can compulsory make the grouping for that cell. okay, तुम्हाला त्या सेलचं कंपल्सरी ग्रुपिंग करावंच लागेल. आणि जर तुम्ही ते ग्रुपिंग केलं तर काय करणार, इथं ऍड करणार प्लस आणि ह्याचं जे काय आन्सर येते ते इथं लिहिणार. ओके, एव्हरीवन गॉट इट? व्हॉट इज द इफेक्ट फॉर डोंट केअर कंडिशन अँड रेग्युलर कंडिशन और केमॅप कंडिशन? ओके, केमॅपचं जर एसओपी किंवा पीओएस फॉर्म मध्ये असेल तर तुम्हाला ती कंपल्सरी व्हॅल्यू घ्यावी लागते. जर ह्या कंपल्सरी व्हॅल्यू घ्यावं लागते इन अनदर वे से टू कंपल्सरी घ्याव्या लागतात, म्हणजे कंपल्सरी त्याचं तुम्हाला ग्रुपिंग बनवावंच लागते. आणि डोंट केअर कंडिशन मध्ये ग्रुपिंग नाही बनवलं तरी चालते. ओके, एव्हरीवन गॉट इट? Hello. Yes, ma'am. ओके, Hello. Ma'am. हॅलो, मॅम ती 1 ला पूर्ण कॉलम नाही का करायचं ग्रुपिंग? कुठल्या? ते आता तुम्ही रेड कलर न लिहिलंय 1 ते नवीन. वेटा, म्हणजे तुम्ही म्हणताय असं ग्रुपिंग म्हणताय का 1? हा हा, करू हा, yes, शकताय की, असं पण करू शकताय तुम्ही. जरी तुम्ही असं ग्रुपिंग केलं तर आन्सर काय येणार आहे ह्याचं मला सांगा बरं. 4 कॉलमचं जर तुम्ही ग्रुपिंग केलं, सॉरी 4 हा रोजचं हे येस हीच येणार. डायरेक्ट आन्सर सेमच आन्सर येते. CD. 2चं केलं तरी सेमच येते. ओके. तुम्ही ग्रुपिंग कसंही केलं ऍडजस्टंट सेलचं तर आन्सर वर काही फरक पडत नाही. फक्त ही जी व्हॅल्यू आहे ती तुमच्या कुठेतरी ग्रुपिंग मध्ये आली पाहिजे. ओके, तरच आन्सर सगळ्यांचं सेम येते. तुम्ही ग्रुपिंग कोणत्याही वेनी बनवू शकताय. असं काही नाही की तुम्ही आता सपोज एखादं ही 1 आणि हा एक्सचं ग्रुपिंग बनवू शकतोय, पण आन्सर सगळ्यांचं सेमच येते. ओके, कोणती तरी कॉमन गोष्ट निघणार. आता आपली काय झाली, इथून कोणतीच गोष्ट कॉमन निघली नाही. जर कोणी वेगळं ग्रुपिंग ह्याचं केलं 2चं 4चं तर त्यांच्यातून कॉमन येणार, पण फायनल आन्सर सगळ्यांचं हेच येणार आहे. ओके, एव्हरीवन गॉट इट? Yes. Okay, we'll move to the next point. Next and last point in this unit, that is the Quine-MC-Kluski method. Okay, Quine-MC-Kluski method. So what is mean by Quine-MC-Kluski method? This is also similar to K-map or Boolean algebraic equation. Means in your syllabus, principles of combinational circuits using minimization techniques. In that minimization techniques, which are the techniques are present? First one is the algebraic equation or Boolean algebraic equation. Second one, K-map equation, and third one in Quine-MC-Kluski method. Okay, so in Boolean equation what happened? तुम्ही 2 ते 3 व्हॅरिएबल पर्यंत इक्वेशन सॉल्व्ह करू शकताय. डिफरंट कम्युनिटिव्ह लॉ, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ, असोसिएटिव्ह लॉ अप्लाय करून तुम्ही एक्झाम्पल सोडू शकताय इन अ Boolean equation or Boolean algebraic equation. Second method is the K-map equation. ओके, K-map equation मध्ये काय करताय? 2, 3, 4 व्हॅरिएबल पर्यंत इक्वेशन सॉल्व्ह करू शकताय. जर व्हॅरिएबलची साईज वाढत गेली तर काय होतंय? कॉम्प्लिकेशन वाढत जाते. बुलियन इक्वेशन मधलं कॉम्प्लिकेशन वाढत गेलं म्हणून काय केलं? K-map इक्वेशन टेक्निक आली. K-map मधलं काय म्हणतात? K-map मधलं कॉम्प्लिकेशन वाढत गेलं, त्याच्यामुळे आता काय आलेलं आहे? थर्ड वन इज द Quine-MC-Kluski method. ओके, so this is the Quine-MC-Kluski method similar with the K-map.
in the tabular method. Okay, tabular method means based on the concept of prime implicants. Prime implicants means what? We know that prime implicant is the product or sum term and which can't be further reduced by combining with any other product or sum terms of the given Boolean equations. Means what? This tabular method is useful to get the prime implicants by repeatedly using the following Boolean identity. Suppose this is your example. Okay, this is the your example x y plus x y dash. You can take common part as a x. Here is the remaining part as a y plus y dash. Okay, is equal to, what is the answer for that? 1. So x into 1, final answer is a x. Okay, so this is the resulting term is a known as the prime implicants. Okay, means use xy plus xy dash. म्हणजे हा काय आहे तुमचा नॉर्मल व्हॅल्यू आहे. You can also take example AB here also. Okay, कोणताही variable घेऊ शकताय. Here is a AB plus AB dash. AB dash means what? This is the normal value and this is the complement value for that. Okay, so x to eliminate as many literals as possible and this is the final answer or resulting term called as a prime implicants. Okay, and use a prime implicant chart to select a minimum set of prime implicants. म्हणजे जी रिझल्टिंग टर्म असेल तुमच्या कॉम्प्लिमेंटची त्याला काय म्हटलेलं आहे? प्राइम इम्प्लिकंट म्हटलेलं आहे. Everyone got it? What is mean by prime implicant? This is useful concept for solving the example of Coin-MC-Klasky methods. Everyone got it? What is mean by prime implicant? In your Boolean equation or even equation, resulting term is called as prime implicant. Okay? Everyone got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Prime implicants means what? In any example, you can take A plus B C A plus A dash B C. Okay, so here which term is common? BC. BC. Okay, take common part as a BC. Which term is remaining? A plus A bar. A plus A bar, A dash or A complement. You can say anyway. So here, what is the final answer? BC. BC. Okay, so this term is a your prime implicant term. Okay, this is prime implicant means resulting term is called as a prime implicant. म्हणजे तुमचं इक्वेशन सॉल्व करून जे आन्सर येते त्याला तुम्ही काय म्हणणार? प्राइम इम्प्लिकंट और PI. Okay, next word is a PI, prime implicant. Everyone got it up to this? Yes, ma'am. Okay. So, procedure of Coin-MC-Klasky tabular method. What is the procedure? First, follow the steps for simplifying Boolean function using Coin-MC-Klasky tabular method. Okay. What is the step number 1? Arrange the given minterms in an ascending order and make the group based on the number of ones present in their binary representation. Means, so there will be at most n plus 1 groups if there are n Boolean variables in a Boolean function or n bits in the binary equivalent of a minimum term. आता step number 1 चा काय meaning आहे? Suppose 3 variable present in that, okay, equation. Suppose consider 3 variable, okay. So in 3 variables, how many inputs are there?
input terms. How many input terms in three variables? 2 raised to n is equal to 2 raised to 3 is equal to 8. Okay, 8 input terms are there. Which are the 8 input terms? 0, 0, 0, then 0, 1, 0, then 0, 1, 1, then 1, 0, 1. Next, 1, 1 1 0 1, 1, 0. Next, 0 1 1 0, 1, 1. Next, already covered 0, 1, 1. 1 0 0 1, 0, 0. Next, here is the 0, 0 1 0 0, 0, 1 remaining. Okay, here is the 1 covered. Next 2, then One, here one, is one. the 3, here is the 4, here is the 5, here is the 6, and here is the 1, 1, 1 is remaining. That is the 7. Means 0 to 7 binary inputs are there. Okay, these are the input. आता काय सांगितलेलं आहे स्टेप नंबर 1 मध्ये अरेंज दी गिवन मीन टर्म्स इन अ असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर म्हणजे काय असते आपली चढता क्रम. म्हणजे फर्स्ट 0 असणारे फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट त्या टर्म मध्ये एकदाच 1 आलेला आहे. अशा कोणत्या कोणत्या टर्म आहेत? ही एक टर्म आहे, इथं 1 एकदाच आहे. नेक्स्ट हियर एकदाच आलेला आहे 1. ऑल्सो हियर एकदाच 1 आलेला आहे. म्हणजे तुम्हाला काय बनवायचं आहे? त्याचा ग्रुप बनवायचा आहे. म्हणजे 0 मध्ये किती आहेत? ओनली 1. 0, 0, 0. ओके, नेक्स्ट 1 मध्ये किती आहेत? 3 व्हॅल्यू आहेत. कोणत्या कोणत्या? 0, 0, 1. नेक्स्ट 0, 1, 0 आणि नेक्स्ट 1, 0, 0. नेक्स्ट 2 व्हॅल्यू असणारे ग्रुपिंग. 2 मध्ये किती आहेत प्रेझेंट? 1, 2, 3. ओके, ह्या 3 कुठे येणार आहेत? ह्या कॉलम मध्ये येणार आहेत 2 च्या. म्हणजे 0, 1, 1, देन 1, 0, 1 and next one is a 1, 1, 0. Okay, 1, 1, 0. This is a 2. Next 3 चं ग्रुपिंग बनवणार आहात तुम्ही. 3 मध्ये कोणती आहे? एकच आहे. कुठली आहे? 1, 1, 1. ओके, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर. 0, 1, 2 आणि 3 मध्ये 0, 1, 2, 3. So make this group based on the ones present in their binary representation. म्हणजे किती वन्स आहेत त्या बेसिस वरती तुम्ही ग्रुपिंग बनवत आहात असेंडिंग ऑर्डर थ्रू ऍट मोस्ट n+1 ग्रुप्स. म्हणजे हा आहे तो 0th ग्रुप आहे. ओके, 0th ग्रुप, हा आहे तो फर्स्ट ग्रुप, हा आहे तो सेकंड ग्रुप आणि हा आहे तो थर्ड ग्रुप. ओके, म्हणजे इथं काय आहे? फर्स्ट कॉलम काय आहे तुमचा? ग्रुप. ओके, फर्स्ट कॉलम असणार आहे तुमचा ग्रुप आणि नेक्स्ट कॉलम काय असणार आहे? बायनरी नंबर और बायनरी रिप्रेझेंटेशन म्हणून असणार आहे. ओके, तुमचं हियर इज अ बायनरी रिप्रेझेंटेशन. दिस इज युअर फर्स्ट स्टेप. जे काही व्हेरिएबल दिलेले आहेत 3 व्हेरिएबल 4 व्हेरिएबल त्याचे किती इनपुट येतात त्यानुसार बायनरी व्हॅल्यू लिहून घ्यायच्या. बायनरी व्हॅल्यू लिहिल्यानंतर तुम्ही त्याचं असेंडिंग ऑर्डर थ्रू ग्रुपिंग करणार आहात. म्हणजे त्या बायनरी नंबर मध्ये 0 म्हणजे एकदाही एक नसणारी व्हॅल्यू म्हणजे फक्त 0, 0, 0 एवढीच आहे. फर्स्ट ग्रुप म्हणजे एकदाच 1 आलेली, त्या बायनरी मध्ये एकदाच 1 आलेली, इथे एकदा 1 आलेला आहे आणि फर्स्ट एकदा 1 आलेली आहे. ओके, सेकंड ग्रुप म्हणजे दोनदा 1s प्रेझेंट आहेत. ओके, आणि थर्ड ग्रुप म्हणजे 3 टाइम्स 1s प्रेझेंट आहे. दिस इज युअर फर्स्ट स्टेप. अंडरस्टँड एव्हरीवन व्हॉट इज द स्टेप नंबर 1? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, आता स्टेप नंबर 2. Compare the mean terms present in a successive groups. Okay, if there is a change in only one bit position of, if there is a change in only one bit position, then take the pair of those two mean terms and place the symbol
underscore, not dash, okay, underscore in the different bit position and keep the remaining bit as it is. कोणाला मिनिंग कळालेला आहे सेकंड स्टेपचा? तुम्हाला काय करायचे आहे, सक्सेसिव्ह टर्म और सक्सेसिव्ह ग्रुप कंपेअर करायचं आहे. कसं कंपेअर करायचं आहे की ज्यावेळेस तुम्ही ग्रुप कंपेअर करताय त्यावेळेस त्यातली फक्त एकच बीट चेंज पाहिजे किंवा पोझिशन एकाच बीटची चेंज पाहिजे, तर तुमचा तो सक्सेसिव्ह ग्रुप होणार आहे. आणि ज्यावेळेस ज्या पोझिशनला तुम्हाला ते बीट चेंज दिसेल तिथं काय करायचंय, सिम्पली पुट अंडरस्कोर इन दी डिफरंट बीट पोझिशन अँड कीप दी रिमेनिंग बीट ऍज इट इज. आता तुम्ही इथं कसं कन्सिडर करणार आहे, ज्यावेळेस तुम्ही झिरो ग्रुप कशाशी कंपेअर करणार आहे, फर्स्ट ग्रुपशी. ओके, झिरो ग्रुप काय करणार आहे तुम्ही, फर्स्ट ग्रुपशी कंपेअर करणार आहात. त्यावेळेस काय होणार आहे बघा, 0 1 काय आहे, 0 1 पोझिशन, बीटची पोझिशन चेंज झाली का, येस ऑर नो? येस. ओके, बीटची पोझिशन चेंज झाली म्हणजे तुम्ही अंडरस्कोर टाकणार. ओके, नेक्स्ट 0 0 पोझिशन चेंज, नो. put as it is. Next 0 0 position change, bit position change, Yes. where No. position change, here also 0, here also 0, no any change. Okay, so put 0 as it is. Bit position change मध्ये जर तुमचं फर्स्ट बीट 0 असेल, नेक्स्ट जर 1 होत असेल तरच बीट पोझिशन चेंज. Suppose your first bit 1, then here is a 0. In that case, only bit position change. Suppose here 1 present, in below side 1 present, no any bit position change. Here 0, then next 0, no any bit position change. Suppose no any bit position change, keep the bit as it is. Or any bit position change, then put underscore in that place. Okay. So this is your first successive group. Next, compare these two next group. Okay, next one's group. So here first input as a 0, next also 0. So take as it is 0. Okay, consider second bit, here is a 0, here is a 1. Put underscore because bit position change 0 to 1. Next, here is a 0, here also 0. So no any change. So put 0 as it is. Okay, everyone got it? Yes, ma'am. Okay, so next check third value. Okay, so first value is a 0, next value 0, no any bit change, put 0 as it is. Second here 0, then here also 0, put 0 as it is. Then here 0, here is the 1. 1. One So bit position change, then put underscore here. underscore. तर तिथं बीट पोझिशन चेंज होती, तिथं अंडरस्कोर लिहित जाणार आहे. सेकंड कसं चेक करायचंय बघा. आता 0 टू फर्स्ट ग्रुप हा सक्सेसिव्ह ग्रुप आपला चेक करून झालेला आहे. आता फर्स्ट टू सेकंड ग्रुप चेक करायचा आहे. ओके, फर्स्ट टू सेकंड ग्रुप चेक करायचा आहे. तर कसं करणार आहे तुम्ही, हा फर्स्ट हा सेकंड बरोबर चेक करणार, अजून हा फर्स्ट इथल्या सेकंड बरोबर आणि हा फर्स्ट इथल्या सेकंड बरोबर. हा झाला फर्स्ट राऊंड चेकिंग. सेकंड राऊंड कसं चेक करणार आहात तुम्ही, हा सेकंड, ओके, हा सेकंड ह्या फर्स्ट बरोबर, पुन्हा हा सेकंड बरोबर आणि हा सेकंड हा थर्ड बरोबर. हा झाला तुमचा सेकंड राऊंड. ओके, आणि अजून एक थर्ड चेक करावं लागणार आहे. कुठली व्हॅल्यू चेक करावी लागणार आहे तुम्हाला, ह्यातली थर्ड. ओके, ह्या फर्स्ट बरोबर, ह्या सेकंड बरोबर आणि ह्या थर्ड बरोबर. ओके, चेकिंग कसं करायचं आहे लक्षात येते का सगळ्यांच्या? येस मॅम. येस मॅम. आणि Yes, जर ma'am. चेक करताना किंवा कम्पेअर करताना जर चेंज बीट मध्ये दिसला तरच तुम्ही अंडरस्कोर तिथे लिहिणार आहात. अदरवाईज ते बीट जे काही रिमेनिंग बीट आहे ऍज इट इज पुट करणार आहात. ही म्हणजे तुमची काय आहे, सेकंड स्टेप. ओके, आपण एक्झाम्पल घेणारच आहोत, पण तुम्हाला फक्त एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊन स्टेप समजवत आहे. ओके, एव्हरीवन गॉट इट?
स्टेप नंबर 2. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. आता तुमच्या इथं काहीतरी व्हॅल्यू येणार आहेत. ओके, ज्यावेळेस तुम्ही ग्रुपिंग करत असाल किंवा सक्सेसिव्ह ग्रुप बनवत असाल त्यावेळेस इथं सपोज डॅश, आता मी काय कम्पेअर करत नाहीये, डिरेक्टली अज्युम करते. सपोज इथं 1 1 1 येत आहे, 0 डॅश 0 येत आहे. ओके, हे झालं तुमचं चेकिंग सगळ्या ग्रुपिंगचं. ओके, असंच तुम्ही सेकंड ग्रुप थर्ड वरती पण चेक करणार आहात. म्हणजे हा फर्स्ट, ह्या फर्स्ट बरोबर. ओके, हा सेकंड, ह्या सेकंड बरोबर आणि हा थर्ड इथं. म्हणजे ह्या तिन्ही व्हॅल्यू तुम्ही ह्याच्या बरोबरती चेक करणार आहात. ओके, म्हणजे सगळ्या व्हॅल्यू चेकिंग झाल्या पाहिजेत त्या ग्रुप मधल्या, त्याला म्हणायचं सक्सेसिव्ह ग्रुप. आता स्टेप नंबर 3 काय सांगते आपल्याला, रिपीट स्टेप नंबर 2 विथ न्यूली फॉर्म टर्म्स until we get all prime implicants. प्राईम इम्प्लिकेंट्स म्हणजे काय, कम्पेअर करून जे काही सोल्युशन आलेलं आहे, रिझल्ट शेवटचा आलेला आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, प्राईम इम्प्लिकंट्स. म्हणजे जोपर्यंत तुम्हाला रिझल्ट मिळत नाही तोपर्यंत तुम्ही काय करणार आहे, स्टेप नंबर 2 रिपीट करणार आहात. स्टेप नंबर 2 रिपीट करणार आहे म्हणजे काय करणार आहे बघा. आता हा झाला आपला ग्रुप, हा झाला बायनरी रिप्रेझेंटेशन आणि हा झाला सक्सेसिव्ह ग्रुप. हा थर्ड जो ग्रुप आहे तो कसला आहे, तुमचा सक्सेसिव्ह ग्रुप आहे. ओके, मग हा सक्सेसिव्ह ग्रुप तुम्ही पुन्हा स्टेप नंबर 2 रिपीट करायचे आहे. म्हणजे कसं करणार, हा फर्स्ट कोणत्या व्हॅल्यू बरोबरती, आता ह्या ग्रुप बरोबरती, पुन्हा ह्याच्या बरोबरती. ओके, पुन्हा ह्याच्या बरोबरती. हे झालं चेकिंग. नेक्स्ट ही सेकंड व्हॅल्यू ह्याच्या बरोबरती, ही सेकंड व्हॅल्यू ह्याच्या बरोबरती, ही सेकंड व्हॅल्यू ह्याच्या बरोबरती. नेक्स्ट थर्ड व्हॅल्यू ह्याच्या बरोबरती, नेक्स्ट ह्याच्या बरोबरती आणि नेक्स्ट ह्याच्या बरोबरती. म्हणजे जोपर्यंत तुम्हाला फायनल आन्सर मिळत नाही तोपर्यंत तुम्ही काय करत आहात, सक्सेसिव्ह ग्रुप फाइंड आउट करायचे आहेत. ओके, एव्हरीवन गॉट इट. स्टेप नंबर 3. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so next step number, wait, I will remove this part. नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, प्राइम इम्प्लिकंट टेबल. ओके, म्हणजे जो सक्सेसिव्ह ग्रुपचा टेबल होता तो आपला प्राइम इम्प्लिकंट टेबल असणार आहे. आणि सेट रोज अँड कॉलम प्राइम इम्प्लिमेंट कॅन बी प्लेस्ड इन रो वाईज अँड मिन टर्म्स. ओके, प्राइम इम्प्लिकंट आपल्याला मिळत जाणार आहेत इन स्टेप नंबर 4 मध्ये, जर सक्सेसिव्ह ग्रुपचा आपण कम्पेअर करत राहिलो तर. ओके, सो स्टेप नंबर 5 मध्ये काय असणार आहे, ऑब्झर्व, सगळे कॉलम ऑब्झर्व करायचे. And covered only by one prime implicant, then it is a essential prime implicant, and those essential prime implicant will part of a simplified Boolean equation. म्हणजे जे काही प्राइम इम्प्लिकंट आलेले आहेत ते प्राइम इम्प्लिकंट reduce the prime implicant table by removing the row of each essential prime implicant and the columns corresponding to the mean terms that we covered in that essential prime implicant. Means repeat step number 5, reduce prime implicant table. Stop this process when all mean terms of given Boolean function are over. म्हणजे तुम्हाला ह्या प्राइम, आता आपल्याला फर्स्ट कॉलम कुठला होता आपला, ग्रुपचा, म्हणजे 0 1 2 3 4. ओके, सेकंड होता तो बायनरी रिप्रेझेंटेशनचा, म्हणजे 0 किती आहेत, 1 किती आहेत, 2 किती आहेत. ओके, थर्ड कॉलम कोणता होता, Successive गुड, व्हेरी गुड, सक्सेसिव्ह group. ओके, थर्ड कॉलम इज अ सक्सेसिव्ह ग्रुप. सक्सेसिव्ह ग्रुपचा आपण कम्पेअर केलं आणि आपल्याला फोर्थ कॉलम कोणता मिळाला होता, प्राइम इम्प्लिकंट. प्राइम इम्प्लिकंट पण काय करणार आहात आपण, कम्पेअर करणार आहात. जो कम्पेअर होत नाही, कम्पेअर होत नाही म्हणजे काय, तर फक्त त्या व्हॅल्यू मध्ये एकदा चेंज पाहिजे. ओके, सपोज असं जर असेल आपलं 0 0 1 किंवा डॅश असं एक आलेला असेल सक्सेसिव्ह ग्रुप, आणि सेकंड सक्सेसिव्ह ग्रुप जर असा आलेला असेल 1 डॅश 0, तर इथं मॅचिंग होतंय का, काय ह्या 0चं 1 ला मॅचिंग होतंय का नाही, म्हणजे इथं काय येतं डॅश, ह्या 0चं डॅश होतंय म्हणजे इथं पण डॅश, ह्या डॅशचं ह्या 0, म्हणजे इथं काय होतंय, ही कुठलीच व्हॅल्यू आपली मॅचिंग होत नाही, म्हणजे ऍज इट इज कुठलंच बीट लिहित नाही. म्हणजे इथं 1 बीट पोझिशन चेंज आहे का, नाही, ऑल 3 बीट पोझिशन चेंज झालेला आहे. म्हणजे हा तुमचा काय झालेला आहे,
कुठंच मॅच होत नाहीये, म्हणजे हा प्राईम इम्प्लिकंटच्या वेळेस ज्यावेळेस कुठंच मॅच होत नाहीये त्यावेळेस हा काय करायचा आहे, डिरेक्टली आन्सर मध्ये ऍज इट इज घ्यायचा आहे. ओके, कुठला ग्रुप? हा ग्रुप. म्हणजे ह्याचं हे सिम्प्लिफिकेशन करत बसायचंय का आपल्याला? नाही, ती टर्म डिरेक्टली आपल्याला आन्सर मध्ये घ्यायची आहे लास्टला, जी कम्पेअर होत नाही ती फक्त. ओके, दिस इज द इसेन्शियल प्राईम इम्प्लिकंट. ओके, इसेन्शियल EPI. ओके, इसेन्शियल प्राईम इम्प्लिकंट म्हणजे ती कुठंच कम्पेअर होत नाहीये आणि एकच बिट पोझिशन चेंज पाहिजे, पण इथं मोर दॅन 1 बिट चेंजेस असतील त्याला इसेन्शियल प्राईम इम्प्लिकंट म्हणणार आहे. ती आपण आन्सर मध्ये ऍज इट इज घेणार आहोत. ओके, म्हणजे इथं आन्सर मध्ये घेताना आपण ही टर्म काय घेणार आहे, ए बार बी बार, आणि इथं काय घेणार आहे, ए सी बार. ओके, इथं ए बी सी जर आपण कन्सिडर करत असेल तर. ओके, दिस इज युअर इसेन्शियल प्राईम इम्प्लिकंट. आणि ही स्टेप कुठपर्यंत कंपेअर करायची, इफ मीन टर्म्स ऑफ गिवन बुलियन फंक्शन्स आर ओव्हर. ओके, तोपर्यंत ही टर्म कन्सिडर करत जायची आहे. ह्या झालेल्या आहेत स्टेप्स. आपण ऍक्च्युअली एक्झाम्पल कसं आहे ते नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूयात. ओके, तोपर्यंत सगळ्यांनी हा स्टेप्स तुमच्या नोटबुक मध्ये नोट डाऊन करून घ्या. ओके, राईट डाऊन दिस procedure of coin MC Klasky tabular method in your notebook. Also, you can take one screenshot for this procedure and write down in the break. Okay, in your notebook. जे काही तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेत असेल ज्यावेळेस तुम्हाला वेळ मिळेल त्यावेळेस तुम्ही नोटबुक मध्ये हे पॉइंट नोट डाऊन करून घ्यायचा. एव्हरीवन टेकन दिस स्लाइड स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Also take next step numbers screenshot. Done. Okay, done. Everyone done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So everyone take or write down example in your notebook. This is the using Quine MC Klasky tabular method. Example असे येणार, let us simplify the following boolean function. This is your boolean function, that is the function wxyz is equal to summation m 2, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15 using Quine MC Klasky tabular method. ओके, तर तुम्ही काय करणार आहात, फर्स्ट टाइम कसं करणार आहात, हा जो 2 आहे काय करणार आहात, त्याचं बायनरी रिप्रेझेंटेशन सगळ्याचं लिहून घेणार. म्हणजे 2, 6 हिअर, ऑब्झर्व हिअर 2, 6, 8, 9, 10, 11, 14 आणि 15 ह्याचा बायनरी नंबर्स लिहून घेणार आहात. हा 4 व्हेरिएबल के मॅप आहे. ओके, सो बायनरी नंबर लिहून घेणार आहात. बायनरी नंबर लिहून घेतल्यानंतर ना ग्रुप बनवणार आहेत. ग्रुप म्हणजे 0 ग्रुप, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप. म्हणजे 0 आहे का ह्याच्यात 0 ग्रुप आता? No. 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 Okay, directly you can consider 1 group, 2 group, 3 group and 4 group. Okay, आणि त्याच्यानुसार ग्रुपिंग करा. आणि स्टेप वरून तुम्हाला काही समजतंय का, काही कळतंय का, ट्राय करा. ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व दिस एक्झाम्पल ऑल्सो. ओके, तोपर्यंत तुम्ही नेक्स्ट लेक्चर पर्यंत ह्या प्रोसिजर थ्रू और ह्या स्टेप थ्रू ट्राय करा. ओके, जो कोणी सॉल्व करेल आन्सर, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो कोणी सॉल्व करेल त्याच्यासाठी आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये क्लॅपिंग करूयात. ओके, फायनल आन्सर सॉल्व करायचे. ओके, फायनल आन्सर पर्यंत. सो प्रॅक्टिस अप टू दिस. एनी डाऊट? No, ma'am. Okay, put attendance in chat box. I will call absent numbers. Okay, only absent numbers. Roll number 9, roll number 15, roll number 16, roll number 21, roll number 27, roll number 46, roll number 49,